बारण प्रबल मत बारण मायत नलिनी बनको कर दलन आहे नील शैल गजराज चिंता कला ठाई घोर जड़े गजराज चिंता कला ठाई घोर जड़े चक्र पेशी नक्र नासी ओधारिले अपन आहे नील शैल करु सभा तले शुणी द्रौपदीर जलन करु सभा तले शुणी द्रौपदीर जलन कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा कल बारण आहे नील शैल जय जगन्नाथ। धन्यवाद सुश्री राधा कुमारी। वर्तमान आमे विवेक बाणी पठन करिबा पई मु आमंत्रण करबी सुश्री मोनालिसा साहू को। सुश्री मोनालिसा साहू। धन्यवाद मैडम। समस्त को मोर नमस्कार। मुंडरे केते गुड़िक कथा पूरी सारा जीवन हजम हेला नहीं। असंबंध भावरे मुंडरे घूरिबाकू लागिला। एहाकू शिक्षा कहा जाए नहीं। आम मानंकु विभिन्न भाव समूह एपरि भावरे निजर करिबाकू हेबो जहा द्वारा आम मानंक जीवन गठित हेबो, चरित्र गठित हेबो एवं आम मानंक आदर्श आमे माने आदर्श मनुष्य हेबा। जदि आमे माने पांचटी भाव हजम करी जीवन और चरित्र एही भावरे गठित करि पारिबा तेबे जेउ व्यक्ति गोटे संपूर्ण पाठागार मुखस्थ करिछि ताहा अपेक्षा आमे अधिक शिक्षित बोली कहि पारिबा। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद मोनालिसा। तेबे आमे कार्यक्रम को आगो को नेबा। एई मास आम भारतीय संस्कृति उपरे आधारित एक विषय वस्तु को चयन करिछु जहा कि विषय वस्तु होची हिंदू नववर्ष। आजिर कार्यक्रम रे सभापतित्व करिवे सुश्री अंजलि प्रभा पटनायक मैडम एवं वक्ता रूप में आमे पाइछु डॉक्टर प्रकाश चंद्र पाणिग्राही महोदय। एई आर्यभूमि वेदभूमि देवभूमि भारतवर्षर प्रकृति संस्कृति संबल संपत्ति सबु अनन्य। विश्व दरबार रे भारतर स्थिति और सम्मान स्वतंत्र किंतु कालर स्रोतरे भारत तार मौलिकता को हजई बसी। भारतर स्वाभिमान आज संकटपूर्ण। एई घड़ीसंधि मुहूर्त भारतीय मानकर पुनः जागरण और भारतीयतार पुनः प्रतिष्ठा सर्वोपरि मन हुए। हिंदू नववर्ष उपरे जानिबा और तार ग्रहणशीलता को लोकलोचन को आनिबा पाई आमे झारसुगुड़ा शाखा ए विषय वस्तु को चयन करिछु। निसंदेह ए विषय वस्तु उपरे हिंदू नववर्ष शुक्ल प्रतिपदा ठारू ए विषय उपरे निरंतर भावरे विभिन्न कार्यक्रम रे विभिन्न संसद द्वारा आलोचना हेउची। तथापि मध्य एहाको आमे जेते सुनिबा आमे सेते जानि परिबा एवं तार ग्रहणशीलता को आमे अनुभव करि परिबा। तेबे विषय वस्तु और वक्तांक परिचय प्रदान करिबा पाई आजिर सभापति सुश्री अंजलि प्रभा पटनायक को मु आमंत्रण करिबी। सुश्री अंजलि प्रभा पटनायक अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री। शिक्षकता तांकर वृत्ति थिला मात्र प्रवृत्ति तांकर सारस्वत साधना समाज सेवा तत्संगे आत्मसाक्षात्कार ही जीवन एकमात्र लक्ष्य बोली दृढ़ संकल्प रे ब्रती होइतवा सुश्री अंजलि प्रभा पटनायक एक विरल व्यक्तित्व। अनेक पुस्तक कविता संकलन क्षुद्र गल्प और शिशु साहित्य रचना करी सारस्वत जगत को निरंतर समृद्ध करि चलिछन्ति। आ समय विलंब न करी मु मैडम अंजलि प्रभा पटनायक को वक्ता और विषयर परिचय प्रदान करबा पाई अनुरोध करिबी। सुश्री अंजलि प्रभा पटनायक मैडम।
आज आमे पुणी थरे स्वामी विवेकानंद लोक संसदर यही पाठचक्र रे समस्ते जोड़ी हेचु। आरंभ करने पूर्वर मु प्रथमे प्रणाम जनाऊँची से अदृश्य सर्वशक्तिमान वाक्मय सत्ता को। ओ जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। धन्यवाद पद्मावती मैडम। खूब सुंदर भावरे आज कार्यक्रम आम आरंभ करिचे। स्वामी विवेकानंद लोक संसदर झारसुगुड़ा जिला शाखा आज तार 43तम ये पाठचक्र सांध्य अधिवेशन रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सुधी श्रोतावृंद को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं प्रणाम। समस्त को मु पुणी थरे स्वागत करुची एई पाठचक्र को। आज आमे एक खूब सुंदर ज्ञानवर्धक प्रसंग टे पाइछु एवं ताहा आज आमर आलोचनार परिभुक्त हेची एवं जड़े बाग्मी वक्ता ठारू आमे खूब सुंदर भावरे एई आलोचना को सुनिबा। ताहा होची हिंदू नववर्ष। जदिबा आमे याकू खूब आनंद उत्साहर सहित पालन करिथाउ तेबे आम भितरे अनेक भ्रमात्मक तथ्य मध्य आम अजाणतरे पशि रहिछि। आम देश भारत निजर प्राचीनतम संस्कृति और परंपरा को नहीं सारा विश्व रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। यह केवल पारंपरिक बा संस्कृति को नहीं नुहे, यह मानवतार प्रतीक अटे। जो भारत देवभूमि अटे, जो जगार काले काले जुगे जुगे स्वयं नारायण धरावतरण करिसंती एवं मानव जाति को शिक्षा प्रदान करचंती, सेही भारत भूमि रे हिंदू नववर्षर की महत्व रहिछि एवं आमे ताकू किपरि भाबरे पालन करिबा एवं काहीकि पालन करूचे से विषय रे आमे खूब सम्यक भावरे आलोचना करिबा। यह एक हिंदू नववर्षर स्वतंत्र जो महत्व रहिछि, आमे एक नूतन संवतार आरंभ को आमे स्वागत करिथाउ। तेबे यह एक केवल नूतन वर्ष भावरे नुहे, ताहा आध्यात्मिक धार्मिक एवं सामाजिक चेतनार मध्य प्रतीक अटे। भारतर अनेक प्रांतर जेते गुड़िए राज्य रहिछि, अनेक प्रांतर बहु विधता सत्वे केउ जगार गुड़ी पड़वा, केउ जगार उगादी, केउ जगार बैशाखी, एहिपरि भाबरे विभिन्न प्रांतरे जदिबा भिन्न भिन्न भावरे यह पालन होइथाए, तथापि समस्त भारतीय एकत्र गोटे सूत्र रे बंधा थिबार प्रतीक मध्य हिंदू नववर्ष। हिंदू पंचांग अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि रे कहा जाए जो दिन ब्रह्मा तांकर सृष्टि रचना आरंभ करिथिले, सेही प्रारंभ दिनटी को आमे नववर्ष बा हिंदू नववर्ष भावरे पालन करिथाउ। तेबे तार मूल उद्देश्य होची जे मानव मानकर भितरे बा मानवतार एक सकारात्मक चिंता रहू एवं पृथ्वी रे एक नूतन शक्तिर स्वागत आमे करिबा। एही हिंदू सनातनी को धार्मिक परंपरा बोली जो समस्त भितर गोटे विश्वास रही, यह केवल हिंदू मानकर नुहे। जदि बा हिंदू नववर्ष कहतु, यह मानवतार संतुलन पई एवं निजर आत्ममंथन आत्म जागृतिर समय बोली ताको धरी निया जाइथाय। जेतेबेले बसंत ऋतुर आगमन होइथाय एवं संवत्सरर चक्रानुसारे सूर्य निज राशि चक्रर प्रथम राशि रे अर्थात मेष राशि रे प्रवेश करिथांती। या सहित अनेक पौराणिक तथ्य मध्य नववर्षर महत्व सहित संपृक्त रही। चैत्र मासर शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्षर मान्यता दि जाइछि। ब्रह्मा पुराण रे कहा जाइछि, चैत्र मासे जगत ब्रह्मा समग्रे प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्यो सती। तेरे भारतीय संस्कृति रे इंग्रेजी नववर्षर पालनर कौनसी विधि बा तार नियम नाही। आमे एही हिंदू नववर्षर पालन
କିପରି ଭାବରେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ, ଯେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର, ପୁଣି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା କକ୍ଷ। ଅନେକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ସୁଦ୍ଧା, ସୌରଭ, ସଂଗ୍ରାମୀ, ସର୍ଜନା ଆଦି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ସେ। ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା। ତାଙ୍କର 30ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନନଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସଂଗଠକ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଅଖିଳ ଭାରତ ଶୈକ୍ଷିକ ମହାସଂଘର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପାନର ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ସେ ରାମାଧୀନ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ। ସମୟର ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଏହି ଆଲୋଚନା କକ୍ଷକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମାରେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ, ତାର ମହତ୍ଵ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତାର କ'ଣ ପୌରାଣିକ ତତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଆମର ସାରସ୍ୱତ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସାରସ୍ୱତ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ ଆଉ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ମହୋଦୟା, ଆଉ ଆମର ଶିବପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅନୁଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶୁଭୁଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ ସାର୍, ଶୁଭାଯାଉଛି। ହଁ ସାର୍, ଶୁଭାଯାଉଛି, ପୁରା ଶୁଭାଯାଉଛି, ଶୁଭାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା 3-4 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ତଟି କଣ୍ଠଟା ବସି ଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଧିକ ଇଏରେ କହିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦେଶ ମହାଦେଶ ରହିଛି, ଆମେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଉପମହାଦେଶ ବୋଲି କହୁ। କାହିଁକି ନା ଉପମହାଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାଦେଶ କହିଲେ ଆମେ 5ଟି ବୋଲି ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ, ତାର ଭୌଗୋଳିକ, ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ଏପରି ଭାବରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଆମ ମାନେ ଗ୍ରୀକ ଦେଶ ବା ରୋମାନ ଦେଶ ଏମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଭାରତୀୟ ଭାବନା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଆମ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ଶବ୍ଦ ବିଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମିଶିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ସେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ହଉ କି ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ହଉ, ଏଇଭଳି ବିବିଧ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆକ୍ରମଣ କରି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ହେଇଛି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆସି ମିଶିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହୋଦୟ ଯେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯିବ ବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯିବ, ଆମେ ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏକଥା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲେଖିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଏ କୋଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ କୋରାନ ହଉ କିମ୍ବା ବାଇବଲ ହଉ କିମ୍ବା ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ହଉ, ସବୁ ଧର୍ମର କିଛି କିଛି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ତାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲେଖିବା କଥା କୁହାଯାଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କହୁଛେ। ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଦର ଆମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୁତି। ଆଉ ବେଦରେ ଦୁଇଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଇତିହାସ କଥା ପଢୁଛେ, ସେ ଇତିହାସ ବେଦର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଇତିହାସ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ଏବଂ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଏହି ସମଗ୍ର ଉପମହାଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରାଙ୍ଗ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମ ଦେଶ ନାସ୍ତି ଦେଶ ମହିତଳେ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଆମର ଉତ୍କଳ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ, କେବଳ ଉତ୍କଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ପରାଧୀନ ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକାତରତା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୟ କଲୁ, ଆମେ ଆମର ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ। ଆମେ ଅତୀତର ଇତିହାସରୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କଥା ହଉ ବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ କଥା ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କୂଟନୀତିକୁ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ନୀତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ। ଯଦି ଅନୀତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ, ସିଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଅନୀତି ଅର୍ଥ ଆଉ ସେଇଥିରେ ନୀତି କଥା କୁହାଯାଏନି। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଜ୍ଞାତା, ତାର
ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ କି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ନୀତି କଥା କହୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଭିତରେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ତମର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଅତିରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଷଠେ ଷାଠ୍ୟମ୍ ସମାଚରେ, ଯିଏ ଷଠତା ଆଚରଣ କରୁଛି ତାକୁ ସେଇ ଷଠ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସିନା କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବାନି। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଧର୍ମେ ହିଂସା ତଥୈବ ଚ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଯେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟା ଯେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକାତରତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଦେଇ ନିଜେ ସିନା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ସମାଜ ଆମର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା, ଆମର ଅତୀତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା ଏବଂ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ଟିକକ ରହିଥିଲା ସେ ଶ୍ରୁତି ଟିକକୁ ଆମେ କେବଳ ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ସାଉଁଟାର ପରିଣତି ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଯିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନତା ରହିଛି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ କାଳଗଣନା କଥା, ଆଜି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ କଥା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ସମୟ କେତେ ଏବଂ ଅତୀତର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦେଶର ନବବର୍ଷ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସମୟ କେତେ। ଆମେ ମୁଁ ଏଇଟା ତ ନିଜେ ମୋର ମନରୁ କହୁନାହିଁ, ବିବିଧ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର କାଳଗଣନା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହଉ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଜିକି ହେଲା 2025 ମସିହା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ତାର 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାଳ ଗଣନା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ରୋମ ଆଉ ଇଟାଲୀରେ ତାହା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହତ୍ୱ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଦି ସନ୍ ନେଭର ସେଟ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜର ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଦେଶ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ କଥା କୁହାଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ଅତୀତ ପରମ୍ପରା ଅତୀତର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 5000 ଆମର ଯଦି ଯୁଗ କଥା ଆମେ କହିବା, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, କଳି ଭୋଗ ହେବାର ମାନେ କଳି ଯୁଗ ଯେଉଁ ଆସେ, କଳି ଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛି ଆଜିକି ହେଲା 5127 ବର୍ଷ, 5127 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଯୋଉ କାଳ ଗଣନାରେ ଆଜି 2025 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ କାଳ ଗଣନା ସେମାନଙ୍କ କାଳ ଗଣନା ଭିତରେ କେତେ ତଫାତ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର କାଳ ଗଣନା କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର କାଳ ଗଣନା କେତେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଶାସକ ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରାଣ ଆଉ ଇତିହାସ କଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମର ବେଦରେ 3ଟା ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ହଉଛି ପୁରାଣ ନୁହଁ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ଆମେ ପୁରାଣ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାଣ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ। ପୁରାଣ ହଉଛି ଅଲଗା। ପୁରାଣ ହଉଛି କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନା ଉପନିଷଦର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ୱମୂଳକ ରହିଛି ବିଷୟ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ
କିଛି କପୋଳ କଳ୍ପନା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇତିହାସରେ ଯେମିତି କଳ୍ପନାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବିଷୟକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଦେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପାଠର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇ କଥା ସେଇଥିରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରାବାହିକ କାଳ, ଧାରାବାହିକ ଗଣନା ରହିଛି ସେଠି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପୁରାଣ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଉମାନେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସାଇତି ରଖିପାରିବା କି ଇତିହାସରେ? ଆମ ଇତିହାସ ସେ କଥା ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ଯଦି ଜଣେ ମଦ୍ୟପି ହେଲା, ଜଣେ ଖରାପ କାମ କଲା, ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ହେଲେ କୋଉମାନଙ୍କର କଥା ରହିବ ନା ସର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରତିସର୍ଗସ୍ଥ ବଂଶ ମନ୍ୱନ୍ତରାଣୀ ଚ ବଂଶାନୁଚରିତମ୍ ଚୈବ ପୁରାଣମ୍ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣମ୍। ଯୋଉ ପୁରାଣ ତିଆରି ହେବ ଏମିତି 5 ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଗ ପ୍ରତିସର୍ଗ ରହି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ବଂଶ କଥା ଦିଆଯିବ, ସେ ବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିବ। ଯଦି ଅବଦାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇତିହାସ କିମ୍ବା ପୁରାଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଭଡ଼ଭାଡ଼ ହେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ହୁଏତ ଆମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛେ, ନଚେତ ଉପହାସ କରୁଛେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଆଉ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମ ପରିବାରର କିଛି ବିବାଦକୁ ସିଏ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ ଖିଆଲ ଭିତରେ ରହି ସମଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଅମୁକ ଲୋକଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ବିବାଦକୁ, ଆମ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ସେ ଆଜି ସମାଧାନ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ। ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ମନେ ପକାଉଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଉପକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପୁରାଣରେ ବା ଆମ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଉପକାର କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତକୁ ଆମର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି? 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବେ, ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ? ଆପଣ 7:40 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେ ସାର୍ ଆପଣ। 7:40 ଏ ଯୋଉ ଆମର ଠିକ ଅଛି, 40 ରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କଲେ, ଗ୍ରିଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ 304 ଦିନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର 30 ଦିନ ହିସାବରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଗଣନା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସୌର ମାସ ଗଣନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ଗଣନା। ସୌର ମାସ ହଉଛି ଆମର ସମାନ 30 ଦିନ ହିସାବ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯୋଉ ଅମାବାସ୍ୟା ହଉଛି ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ହୁଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରହଣ, ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଉପହାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଥା କହିବା, ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ସୌର ମାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ। ଚନ୍ଦ୍ର ମାସକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଗଲା 360 ଦିନ ଆଗ ଥିଲା,
360 ଦିନରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ 365 ଦିନ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ତୃତୀୟା ଆଜି ଦିନର 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିବ ବା କମି ଯାଇଥିବ। ଏମିତି କମିବା ବଢିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେଇ 365 ଦିନ ହିସାବ ଅନୁସାରେ 365 ଦିନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୌର ଗଣନା ମାସ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ସଂକ୍ରମଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ସୌର ମାସ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ କଥା କହୁଛେ, ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସୌର ମାସ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ଭିତରେ ବିଶେଷ ତଫାତ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରହିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ରହୁଛି। ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ଦିନ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ରହୁଛି। ଆମେ ସେ ତଳକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଇଏ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଗଣନା ହେଉଛି 5127, ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ଭିତରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗତ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖପତ୍ରରେ। ସେଇଥିରେ ମାନେ କିଛି କହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମତ ସମ୍ମତ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ଦର୍ଶେଇଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ହିସାବରେ କହୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହର୍ଷ କାତର ହେଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ, ବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବର୍ଷ ଯାକର ଦିନ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଭରେ ଯିବ, ଆମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। କୌଣସି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆମର ସମୟକୁ ବିତାଇ, କୌଣସି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମର ଜୀବନ ହସ ମୁଖର ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା ଇଂରେଜୀ ନବବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଦେଇଥିଲି, ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଥିଲା 1/1/96 ମସିହାରେ, ସମ୍ବାଦରେ 2/1/96 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମାଜର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ଜନେ ହସିବା ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ରହିଥିଲା, ବୋଦା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଫାରାମ କୁକୁଡ଼ା ବିକଳରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଟାଣି ନେବ ଜମ ହଣା କଟା କାମ ହୋଇଗଲେ ରାତି ପାହାନ୍ତି, ନୂଆ ବରଷ କାହା ମୁଖେ ଦିଏ ବିଦେଶୀ ବୋତଲ, କାହା ମୁଖେ ଗଞ୍ଜା ଚରସ। ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ ବାହାରିଥିଲା ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ, ସେ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତାର ସଂଶୋଧନ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ, ନେତାଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନିଅ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆ ଶାସକ ହେବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ମିଛ କୁହ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ବି ଆମର ନେତାମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆସିଲେ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିକିରି ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାନି ନିଅନ୍ତି, ନମସ୍କାରଟି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯୋଉ ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମକୁ ନମନୀୟତା କରୁଥିବେ, ସେ ଦି ହାତ ଆମର ଦି ପଟେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ମିଛ କୁହ, ଫଟା ଯାଏ ମୋଟା ହୁଅ, ଚଲା ପଥେ ତୁମ ଟେକା ବୃଷ୍ଟି ହଉ, ଭୋଟ ସଭିଏ ପାଅ। ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରହେନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ଵର ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିନ ଯାହା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ମହୋଦୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଆମର ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଅଛି ସାକାର ଆଉ ନିରାକାର। ସାକାର ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଆମର ବହୁରୂପୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାରରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଦେବତା, ଯିଏକି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ପୃଥିବୀକି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ
ତେଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚୈତ୍ର ମାସୀ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମା ଶଶବ୍ର ପ୍ରଥମେ ହନି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ସମଗ୍ରନ୍ତୁ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶ୍ରୁତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୟା ମାସ ତଥା କାଳସ୍ୟ ଗତନାମପି ଗ୍ରହାନ୍ ନାଗାନ୍ ଋତୁନ୍ ମାସନ୍ ବତ୍ସରାଧିପାନ୍। ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ। ଆମ ପୃଥିବୀର 19 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଆମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ମହାକର୍ଷଣ ଆଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏ ଉଭୟର ଆକର୍ଷଣରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭଳି ଆମେ ଝୁଲିଲା ଭଳି ରହିଛେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ କୀଟ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି କି ନ ଘୁରୁଛି କି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉନେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କାଳର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛେ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ, ଯାହା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ 6ଟି ଋତୁ 12 ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ସେଇଥିରେ 12 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ମାର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ଏପରିଟ ଯୋଉଟା ଖୁଲନା କ୍ରିୟା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ଏପରିଟ ରୁ ଆସିଲା ଏପ୍ରିଲ। ଆଉ ମାଇମା ରୋମର ଜଣେ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ମଇ ମାସ। ଆଉ ଜୁନ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଣୀଙ୍କୁ ଜୁନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଜୁନ ମାସ। ଆଉ ଜୁଲିୟସ ସିଜର ରୋମର ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ହେଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସ। ଅଗଷ୍ଟସ୍ ଯିଏକି ରୋମର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନ ହେଲା ବା ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଯାହା ନାଁରେ ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଉ ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ପୂର୍ବରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ସପ୍ତମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଅକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ଧ୍ୱନିରେ ସିଏ ତାର କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା, ତାକୁ ଆକ୍ଟୋ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ଆକ୍ଟୋ ଅନୁସାରେ ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ନେବମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନଭେମ୍ବର ହେଇଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ, ଜେନସ୍ ରୋମର ଦେବତା ଥିଲେ ଜୋନସ୍, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିଛି। ରୋମର ଇତିହାସକୁ ତାଙ୍କର ଫେବୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀଠୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏ ଦୁଇଟି ଶେଷ ମାସ ଆଗକୁ ଗଲା ହାରି, ତାକୁ ସେମାନେ ସଜେଇବା ସମୟରେ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମାସ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 25ଟା ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି, ଦିନ ବଡ଼ ସେଇଦିନ ହୁଏ, ତାପରେ କମି କମିଯାଏ, ଏହା ମିଛ କଥା। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରାଶି,
से समय हुएनि एवं आमे दिन राति समान कथा केबे जानुचे ना मार्च 21 तारिख दिन दिन राति समान हुए एवं मार्च 21 रु धीरे धीरे प्राय कमी जाए अर्थात आमे जदि देखिया सौर मास हिसाब रे आमर मकर संक्रांति ठू धीरे धीरे कमी आसे मकर रे बकरी जाती अर्थात सूर्य जो धीरे धीरे तल को आसती आमर जो अक्षांश और द्राघिमा अच्छी से तलकू तलकू निकटतर हुए निकटतर आसला दिन बड़ हो आसे ये हूँ आमर साधारण कथा भूगोल आम यहाँ पढ़ीचे एवं जेहेतु सूर्य आमर अक्षांश और द्राघिमा अच्छी से रेखा को सी संक्रमण करती अर्थात गति करती मेष राशि को गति कले मेष वृष मिथुन कर्कट जो अच्छी जो 12टा राशि को सूर्य संक्रमण करती किंतु नक्षत्र को संक्रमण आमर 29टा नक्षत्र रही ए 27टी नक्षत्र रही से 27 नक्षत्र को तो साधारणतः चंद्र गति करते एवं से 27 नक्षत्र हेले अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती शेष नक्षत्र होती रेवती नक्षत्र किंतु राशि रे सूर्य कौन करती 12टा राशि को अतिक्रम करती किंतु चंद्र अतिक्रम करते 27टी एवं मनीष आमर जिते जड़े जन्म हेले जो आम जो ज्योतिष विद्या ज्योतिर्विद्या अनुसार सी केते को समय रे जन्म होती आते को नक्षत्र थिला आज ये 27 नक्षत्र स्थिति संपर्क रे आमे देखू विचार करू ये समय रे जो ये 5टा 15 कि 6टा 18 रे को नक्षत्र थिला आउ केते से समय थिला ताकू गोटे गणना अच्छी ज्योतिर्विद्या गणना पृथ्वीर कौन शास्त्र रे गणना विद्या आम देखिपारानी तेणु ये स्थिति अनुसार आमर गणना हुए एवं जो गणना अनुसार आम कहीदे जे 5 वर्ष पर वर्षा केतेबेले हब ग्रहण सूर्य ग्रहण हो बा चंद्र ग्रहण हो बा उल्कापात हो आम 2 वर्ष 3 वर्ष आगुरी आमर ज्योतिर्विद्या बा 10 वर्ष आगुरी बा 50 वर्ष आगुरी कल्पना कर दी थाए तेणु ये हूँ आमर भारतीय काल गणना जो भारतीय काल गणना एते विज्ञान सम्मत आम जदि पुंखानुपुंख भाव अनुशीलन करवा जेहेतु आज खूब कम समय भितर आम सारिबा तेणु ये जो भारतीय काल गणना एते विज्ञान भित्तिक आम जाको जो पुंखानुपुंख भाव अनुशीलन कले ही अनुभव करिपरिबा जे आम गणना केते न्याय संगत एवं विज्ञान सम्मत तेणु आज आम आउ गोटे कथा जे जो काल गणना गोटे विषय आपण मानू सूचना दिए जो वैज्ञानिक सिद्धांत उपरे जे भारतीय काल गणना पूर्णतः शुकमुनि वैज्ञानिक सिद्धांत उपरे आधारित तांको अनुसार एक वृत्त 360 अंश एक अंश 60 कला एक कला 60 विकला महाभारतर मुख्य पर्व अनुसार 15 निमिष महाभारत को कपल कल्पना बोली किसी लोग कहती किंतु तार जो स्थिति अच्छी तार जो गणना अच्छी से गणना को आमे जदि भल भाव बुझी पारिबा ताहले तार वास्तव तिथि आ तथ्य को आमे अनुभव करि परिबा 30 कलारे एक मुहूर्त 30 मुहूर्त रे एक दिन राति बा अहोरात्रि 360 अहोरात्रि रे एक वर्ष 360 वर्ष रे एक दिव्य वर्ष होता है 1200 दिव्य वर्ष होची 4,32,000 वर्ष बा एक जुग जहाँ को जुग कथा आमर जो सत्य त्रेता द्वापर कली जो कथा कहचे यह कलिजुग सहित सामान होती एवं 2 कलिजुग मिसिले एक द्वापर युग 3 कलिजुग मिसिले एक तृतीया युग एवं 4 कलिजुग मिसिले एक सत्य युग होता है तेणु सत्य युगर अवधि साधारणतः 17,28,000 वर्ष तृतीया युगर अवधि 12,96,000 वर्ष द्वापर युगर अवधि 8,64,000 वर्ष
ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଅବଧି 4,32,000 ବର୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରିଛେ 5,127। ଆଉ କଳିଯୁଗ ଯୋଉ ସରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଅମକ ହବ ସମକ ହବ, ବା କଳିରେ ଇଏ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ସେୟା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା, ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ କଳିଯୁଗର ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏ କଳିଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେତେବେଳେ କି ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଏବଂ ଗ୍ଲାନି ହବ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତୀବ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। 1,000 ମହାଯୁଗ ବା ଏକ କଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ମନୁକାଳ ବା ମନ୍ୱନ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ। ଅର୍ଥାତ୍ 71 ମହାଯୁଗରେ ଏକ ମନୁକାଳ ବା ମନ୍ୱନ୍ତର, 1000 ମହାଯୁଗ ବା ଏକ କଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ, 2 କଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅହୋରାତ୍ର ବା ଏକ ଦିନ ରାତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 100 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନିମିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନିମିଷ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ନିରାକାର। ଏବଂ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ି ଉଠିବାର ସମୟଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିମିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 36 ବର୍ଷ ପରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ 5,127ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୌରବଶାଳୀ କାଳ ଗଣନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାର ଦିନ ବା ସମୟ ହୁଏତ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦିଓ ସହଜ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ଋତୁ, ଭାରତୀୟ ସମୟ, ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅଛି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ବମ୍ବେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆମର ପୂର୍ବ ଭାଗର ସମୟ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ଆମେ ସମାନ ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଆକୃତିକୁ ଏକ ମହାଦେଶ ବା ଉପମହାଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାଳଗଣନା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ଏବଂ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୋଉଠିକି କିଛି ଥଣ୍ଡାର ଅଂଶ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଗରମ ବି ରହିଛି। ନ ଅତି ଶୀତ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ, ଯାହାକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ଚାଷ ହୁଏ। କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ। ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଗରମ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ, କାଶ୍ମୀରରେ କେବେ ବି ଇସଲାମ ମାନେ ନଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କାଶ୍ମୀର ସଂସ୍କୃତରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଛି କାଶ୍ମୀରର ଭାଷା। ଆପଣ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ଚୋର କବି ବା ଚୌର କବି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ନଥିଲା। ଆଜି ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଦେଉଛେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଧାରଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହୁଏତ ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଧର୍ମେ ହିଂସା ତଥୈବ ଚ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଧର୍ମେ ହିଂସା ତଥୈବ ଚ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ହିଂସା ଆଚରଣ କଲେନି, ଆମେ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହିଗଲେ ଏବଂ ସହିବେ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବହିତ ହେଇଛେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମେ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସେ ସୌର ମାସ ହଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମାସରେ ହଉ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହ ହଉ, ବ୍ରତ ହଉ, ଶୁଭାଶୁଭ ହଉ, ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ,
आमे सौर मास और चंद्र मासर उभय गणना करी ही आमे सब कार्यक्रम करथाउ। आमे इंग्रेजी तारीखटा को केवल समयर शुद्धता जानिबा पाई से दिनटा जानिबा पाई आमे केवल ताकू ही आश्रय नैचे। तेणु आम गणना निश्चित भाव में विज्ञान सिद्ध एवं यह समग्र पृथ्वी को दिग्दर्शन दब जहाँकि वर्तमान अनुभव कर सारी विदेशी व्यक्ति विशेष माने या केते आमर ज्योतिर्विद्या विद्या आज इंग्लैंड अमेरिका एवं रोम सबुठी आज संस्कृत से सबुड़ा पढ़ा हुए आपण मैंने विभिन्न वीडियो आसुथिबो से पढ़ाड़ू तो संस्कृत केमती शिक्षा दिया हुए आम अनुभव जानिचे। तेणु यही एक अवसर रे मते आज किछि कहबार सुजोग देथिबारु मु विवेकानंद लोक संसदर समस्त कार्यकर्ता विशेषकर पद्मावती नमस्कार कर रही। धन्यवाद। वंदे उत्कल ध्वनि, वंदे भारत माता। धन्यवाद सर। एक उच्च कोटीर सारगर्भक वक्तव्य। विज्ञान सम्मत संस्कृति कालगणना एवं सर्वपुरातन सृष्टि भारतवर्षर नववर्ष उपरे तथ्यभित्तिक वक्तव्य निश्चित रूपे आमମାନଙ୍କୁ स्तंभीभूत करिछि। प्रश्न उठे आमे आम नूतन वर्ष को सम्मान जिते मात्रा रे देबा कथा देउछु तो पाश्चात्य सभ्यतार आवरण भितरे आमे आम दिव्य भूमि भारतवर्षर संस्कृति को भूली जाउनु तो जदि भूली जाउछु तेबे समीक्षार बेଳ आमको सजाड़ी नेबाको हेबो। बहुत सुंदर वक्तव्य सर। किंतु एते कम समय भितरे आम भारतर नववर्ष को अनेक तार मतामत रही विज्ञान सम्मत मध्य तार समस्त तथ्य एते कम समय भितरे जानिबा किंबा कहिबा तो सहज नुहे तथापि मध्य आपण अति कम समय भितरे चुंबक किछि तथ्य हमकु देले आम माने बहुत किछि सिखिलु। प्रश्न जदि या ऊपर काहरी प्रश्न अछि तेबे आपण वक्ता को प्रश्न पचारि पारंती। केही जदि प्रश्न करबा को चाहिबे ताहले आपण वक्ता को प्रश्न करि पारंती। बोधे चैट बॉक्स भी कोनसी प्रश्न नै वो देखि दोची नहीं। जदि काहरी मन रे प्रश्न नाही तबे हमें समापनी टिप्पणी आड़ को जीवा। मु वर्तमान अनुरोध करिबी अंजलि प्रभा मैडम को से सभापतिंकर वक्तव्य उपरे निजर समापनी टिप्पणी देबे। मैडम अंजलि प्रभा। धन्यवाद मैडम। खूब सुंदर भावरे शुणुथिलु समय जना पडु नथिला। प्रकाश सर खूब सुंदर भावरे समयर गणना एते गभीरता भितरे रहिछि निमिष ठारू आरंभ करी को पर्यंत से कली जुगर 4,32,000 समय पर्यंत से हमको नहीं गले। जा हो आज एते सुंदर आलोचना भारतर भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा जहाँ अति प्राचीन एवं ब्रह्मा जो दिन सृष्टि रचना आरंभ करथिले सेई दिन को आमे हिंदू नववर्ष पालन करूछु बोली सर जो खूब तथ्यभित्तिक काल गणना आम आगे उपस्थापना कले तापाई अनेक अनेक धन्यवाद। भारतीय जो गणना रही राशि नक्षत्र गणना एवं ताहा किपरि भाबरे मानव जन्म ठारू नहीं मृत्यु पर्यंत प्रभावित करिथाय जहाँकि अन्य कोनोसी विश्वर कोनोसी गणना रे देखा जाए नहीं। ताहा मध्य सर किपरि भाबरे प्राचीन एवं विज्ञान भित्तिक ताकु मध्य सर आलोचना भित्तिरे हमकु जणैसंती। खूब सुंदर 360 अहोरात्रि रे एक वर्ष एवं कलिर समय 4,32,000 प्रत्येक जुगर कालर समय को सार विश्लेषण करिसंती। एते कम समय भितरे एते गुड़िए गणनार समय को मने रखिबा जदिबा संभव हेलानी आमे आशा करिबु निश्चित भाबरे आउ गोटिए एइपरि पाठचक्र रे आमे सारंग ठारू आहुरी अनेक किछि सुनिबु एवं आमर भारतीय गणना किपरि भाबरे सर्व प्राचीन तार महत्व आउ थरे पुणी सुनिबा पई मु अनुरोध करी सार को अशेष अशेष धन्यवाद। मते गोटे मिनिट देबे मु गोटे विषय छाड़ी देइथिली
ये जो काल गणना जो आमर विभिन्न राज्य भितर विभिन्न समय रे आमे नववर्ष करूचे बोली कहूचे एवं आम भितर जो प्रतियोगिता सृष्टि होची ताकू एड़ेइबा उद्देश्य रे आम भारत सरकार 1957 मसीह रे मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गोटे नूतन पंजिका प्रकाश करथिले जहाँ आज भी प्रकाश पाउची आ सेई पंजिका राष्ट्रीय पंजिका सहित समान एवं आमर जहाँकि सामंत पंजिका बोली कहा जाए सामंत पंजिका रे जहाँ रही भारतीय मौसम विज्ञान पंजिका रे ताहा रही एवं से तिथि अनुसार आमे आमर दिन राति आमर शुभाशुभ कार्य मध्य पालन करुचे। एटा सरकार द्वारा प्रयोजित 1957 मसीह। सर बहुत सुंदर सर आउ थरे आमे सुनिबार आशा रखिबु अपेक्षा रखिबु आपण को आउ गोटे पाठचक्र रे यार विस्तृत भाव रे ए गणना को आमे जेमति लेखि पारिबु खूब सुंदर भाव रे आपण उपस्थापन करचंती सेतिमे विशेष भाव रे हमर झारसुगुड़ा जिला शाखा स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ रु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद जणाउ सर। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। वर्तमान आमे धन्यवाद पर्व आड़ को जिबा एवं धन्यवाद परे हमर शांति मंत्र पठन करिवे। मु अक्षयपति भाई को आमंत्रण करिबी से धन्यवाद प्रदान करिवे एवं शांति मंत्र पाठ करिवे। गोटे सूचना जे सबु मास परी आमे एई पाठचक्रटी शेष हेबा परे हमर जो सभापति हमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद रो सभापति डॉक्टर विश्वजीत कुमारी एवं हमर संपादिका डॉक्टर स्वर्णमयी पुरोहित कर तत्वावधान रे आमे किछि समय समस्ते सुनिबा पुणी आमे किछि समय आलोचना करिबा। सेते पर्यंत एई सब सदस्य मानन को अनुरोध करबी समस्ते रहिबे। धन्यवाद। मोबे अक्षयपति भाई को अनुरोध करूछि। नमस्कार समस्ते सुनि पारुचंती? आज्ञा आज्ञा सर कौन सुभा जाउछि? आज्ञा। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा झारसुगुड़ा शाखार 43तम ई पाठचक्र अंतिम पर्याय धन्यवाद अर्पण समय। आजिर ई पाठचक्र रे प्रारंभिक संगीत गान करिथिबा सुश्री राधा कुमारी सांग को लोक संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुछि। विवेकानंद बाणी पाठ करिथिबा सुश्री मोनालिसा साहू को मध्य लोक संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर 43तम ई पाठचक्र आलोचक भाव रे आमे पाइथिलु डॉक्टर प्रकाश चंद्र पाणिग्राही को। से स्नातकोत्तर प्राक्तन स्नातकोत्तर विभाग मुख्य उड़िया भाषा और साहित्य विभाग रो से उल्लेख करथिले जे हिंदू वर्ष गणना विज्ञान सम्मत कारण यह सूर्य और चंद्रर गति को आधार करी गणना करा जाई थाए। अति सुंदर भाव रे विषयटी को आलोचना करिथिबारु लोक संसद तरफ डॉक्टर पाणिग्राही को धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर 43तम ई पाठचक्र सभा मुख्य दायित्व तुलाइथिबा अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री तथा उत्कल कला और संस्कृति प्रतिष्ठान झारसुगुड़ा शाखार अध्यक्षा सुश्री अंजलि प्रभा पट्टनायक को लोक संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर ई पाठचक्र को सुंदर भावे संयोजना करिथिबा राजनीति विज्ञान अध्यापिका तथा विचारधारा विभाग पश्चिम संभाग प्रमुख श्रीमती पद्मावती महापात्र को मध्य लोक संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर ई पाठचक्र रे समस्त श्रोता राज्य कार्यकारिणी तथा जिला शाखार समस्त सदस्य सदस्या को मध्य लोक संसद तरफ धन्यवाद अर्पण करुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त को नमस्कार। आपन को धन्यवाद। आपन को स्वास्थ्य भलो न थाई पुणी थरे मो आपन को धन्यवाद देउछि सर। मु वर्तमान डॉक्टर विश्वजीत पाणिग्राही सर आम
स्वामी विवेकानंद लोक संसदर सभापति को अनुरोध करी परवर्ती कार्यक्रम को आगे नेबे। सभारे उपस्थित श्रीयुक्त शंकरषण शतपथी सार प्रणाम, प्रकाश सार प्रणाम एवं अन्यान्य समस्त सभ्य समस्त को यह सभा को सांगठनिक सभा को स्वागत करुच्ची। वास्तविक यह आम एक सुजोग जे आम डॉक्टर प्रकाश चंद्र पाणिग्राही एक उच्चकोटीर वक्तव्य को आम समस्ते शुणिलु। एक भावगर्भक वक्तव्य थिला, बहुत सुंदर थिला, मत तो बहुत भल लगिला और समस्त को निश्चय भल लगी। आम आशा करवा आगामी दिन में सार आहरी अधिक शुणा, किंतु आमर सांगठनिक आलोचना वर्तमान आम आरंभ करवा। वर्तमान झारसुगुड़ार पाग भल ना, आप समस्त जानुंट थंडर लाइटनिंग होची। मु सोनम मैडम को रिक्वेस्ट करी एमती तो एजेंडा किसी ना, आमर सांगठनिक आलोचना जदि किसी निहाती भाव दरकार थी वर्तमान आलोचना करा जाऊ, नचेत ए मीटिंग को वर्तमान पोस्टपोन करा जाऊ। यह मोर व्यक्तिगत मत। आपण माने जहाँ चाहूछंती नहीं सर एठी लाइटनिंग होची सर, बहुत जोर हाँ होची, सर, मुझे निजे अनुभव करि पारुछि। एमिति तो किछि इमरजेंसी किछि वर्तमान हम पाखरे किछि नाही। हमर संगठन भल चली। आपण माने समस्त जानती, समस्तंकर सहयोग रु एक्टिवली आपण समस्त काम करूछंती। प्रशंसा योग्य। मु व्यक्तिगत भाव में बहुत खुशी समस्तंकर रोल को नहीं। आगामी दिन में मध्य समस्तंकर सहयोग मु आशा करी, किंतु आज मीटिंग टाको पोस्टपोन कर देले भल हुंता। एटा मोर व्यक्तिगत मत। जदि निहाती किछि दरकार अछि सुन्न ताहाले उपस्थापन करा जाऊ, ना हेले पोस्टपोन करा जाऊ। सर नमस्कार सर, समस्त को नमस्कार। सर आमे आज मैडम को खाली वेलकम करदबा, गुलापी मैडम को काइना से हमर रिसेंटली मेंबरशिप नै छंती आ मैडम उपस्थित अछंती। आमे यह आम गौरवर विषय जे आमे अनेक दिन हला मैडम को आमे भेटुथुलु, कहूथुलु, पार्सुएट करूथुलु, किंतु अनेक दिन अपेक्षा परे गत आम जो मीटिंग थिला एलएन कॉलेज रे सेरा कोन करातला सुननो से दिन हमरो ए जो जनवरी 12 दिन कि अप्रैल रे मीटिंग अप्रैल 1 मीटिंग दिन जो मीटिंग थिला से मीटिंग दिन हाँ से तो पैसा तांकर कंट्रीब्यूशन दे दिथिले आगुरु, किंतु कागज पत्रटा हे नथिला से दिन, किंतु तांकर हे गला एवं वर्तमान आज से ऑफिशियली हमर मेंबर हे गेलेनी। मु ए संसदर सभापति भाव में मु व्यक्तिगत भाव में एवं संसद तरफ समस्त तरफ तांकु ए हमर संसद को लोक हमर जो अछि विवेकानंद लोक संसद तांकु आमे वेलकम करूछु एवं से आगामी दिन रे तांकर उपस्थिति निश्चित भाव में हमर संसद को आवरी मजबूत करिवो एवं आम समस्त बहुत खुशी जे आज से हमर समस्त संगे हाथ मिलाई हमर संसद को आगे को नेबा को चेष्टा करिवे। धन्यवाद सर, वेलकम बहुत मैडम। धन्यवाद। हाँ हाँ मु तो प्रणाम मैडम। सेतरे सदस्य आगरु ने अछि, आगुर खाली तो आगुर तो थिला फॉर्मालिटी हे आज्ञा नथिला, नहिले मोर मनटा आज्ञा आगरु आज्ञा से विवेकानंद लोक संसद रे मु अछि आगरु। हाँ बहुत आगुर धन्यवाद। आपण को नै कि हमें किरमिरा भी जाइथिलु, आपण सेठी भाषण भी दैथिले, आपण हाँ को हम सर, संगे हाँ सर, थिले सब बेले, खाली किंतु फॉर्मालिटी हे एबे नथिला, वर्तमान सेटा हे ऑफिशियली गला। मेंबर हे गल। हाँ आज्ञा सर, आज्ञा सर आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हाँ आमे तो स्वागत वर्तमान आज करछु मीटिंग मैडम हमर परिवार को। आपण आसंतु, आपण ठारू बहुत कथा भी आमे सुनिबु। गोलापी मैडम नमस्कार। हाँ हाँ मैडम नमस्कार मैडम। आमे स्वागत करूछु आपण को। सर सर खमारी सर नमस्कार सर। सुन हाँ नमस्कार। कह पद्मा सुन हाँ ताले सर, मीटिंग आज मीटिंग को पोस्टपोन करमा। हाँ सर। सर 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 कौन सी विषय वस्तु तो बोधे नहीं जदि नाइ करुणा मैडम से को लगी चाहे सेति भाई मु कहूची विषय वस्तु तो एमती किछि नाही। हाँ परे परे पुणी दरकार पड़ले करिबा जते बेले टेली नाही, किंतु आज मीटिंग थंडर लाइटनिंग बहुत जोर होची, सेति भाई पोस्टपोन करा जाऊ। तो समस्त को धन्यवाद, समस्त को धन्यवाद। आज जाओ समस्त धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट। शंकरषण साहब प्रणाम। जय गुरु समस्त जय गुरु मंगल। आज्ञा नमस्कार। समस्त को नमस्कार, शुभरात्रि।